গাছের প্রতিস্থাপন শুধু মানুষের নয়, এই এলাকার গাছ বাঁচাতে জেলা প্রশাসন থেকে রাজ্য প্রশাসন সকলেই খুব তৎপর হয়েছেন। শুধু গাছ বাঁচানো নয়, গাছগুলি যেদিকে যে সূর্যের আলোকের দিকে ছিল সেই দিকেই গাছগুলিকে এখানে বসানোর একটা প্রক্রিয়া চলছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি রামচন্দ্র আপাড়ির সামনে, যিনি সারা দেশে 2 লক্ষ গাছ এরকম করে প্রতিস্থাপন করেছেন। আমাদের আশা যে এখানে বাংলায় এই গাছ তিনি সুন্দরভাবে প্রতিস্থাপন করবেন। হায়দ্রাবাদ থেকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে উনি এসছেন। ये गाछ की ट्रांसलोकेशन होगा कैसे? हाँ, इसका एक प्रोसेस साइंटिफिक प्रोसेस है पूरा ये ट्रांसलोकेट करने का। पहले से हमने SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमने बनाया पहले ही, काम शुरू होने के पहले ही, कि हमको क्या करना है। एक एक हर स्टेप हमने डिफ़ाइन किया और हम क्या करते हैं, पहले उसका रूट्स काटते हैं और प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि लीव्स को जितना कम हो सके उतना कम करते हैं, ताकि रूट बॉल और लीफ का एक रेशियो बना रखे। उसके बाद हम रूट्स काटते हैं। रूट्स काट के जहाँ पे हमने रूट्स काटा वहाँ पे हम हार्मोन से ट्रीट करते हैं, ताकि वहाँ से नया रूट्स आए और उसको बरलैप करते हैं। तो बरलैपिंग माने एक जूट क्लॉथ से हम उसको पूरा टाइट बांध देते हैं, ताकि रूट बॉल जो हमने बनाए वो इंटैक्ट रहे हैं। उसके बाद हम उसको क्रेन से उठाते हैं और ट्रेलर्स पे लोड करते हैं। इसको लोड करने के बाद हम उसको दूसरा जगह, लाइक हमने अभी दूसरा एक 1/2 किलोमीटर पे हमने दूसरा साइट सेलेक्ट किया, वहाँ पे हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। वहाँ से फिर से एक पिट बना के प्रीपेड पिट में हम उसको लगा के हम उसको फिर से डिफरेंट हार्मोन्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब से हम ट्रीट करके हम उसको आफ्टर केयर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तक हम इसका आफ्टर केयर करेंगे। बंगाल में इतना सारे पेड़ किए हैं आपने? नहीं, इतने सारे पेड़ कभी वेस्ट बंगाल में कभी नहीं किए। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन वेस्ट बंगाल इतना पेड़ करने का। ये पेड़ बचेगा? पेड़ बचेगा। साइंटिफिक प्रोसीजर से हम कर रहे हैं, जहाँ पे जितना हमने ऑलमोस्ट हम 15 साल के एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो हम जितना साइंटिफिकली अप्रोच कर सकते हैं हम अप्रोच कर रहे हैं। ये तो लैटेराइट मिट्टी है, ये लैटेराइट मिट्टी में बचेगा? लैटेराइट मिट्टी में बचेगा। और लकीली हमें जहाँ पे हम ट्रांसलोकेट कर रहे हैं हमको बहुत अच्छा मिट्टी मिल गया। वो लैटेराइट नहीं है, लेकिन सिल्टी क्ले मिल गया हमें, बहुत ही अच्छा सॉइल मिल गया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? हमको ये ट्रांसलोकेट करने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग सकता है। और जो हमको अगर सर्वाइवल का चांस अगर देखना है कि वो पेड़ सर्वाइव हुआ या नहीं देखना है, तो अनदर 3 मंथ्स हमें वेट करना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स के बाद नया फ्लश स्प्राउटिंग होगा। एक बार स्प्राउटिंग होगा तो हमें बस हम एश्योर कर सकते हैं ये पेड़ सर्वाइव हुआ है। এখানে মুখ্যমন্ত্রীর যে মানবিক প্যাকেজ, সেটা শুধু মানুষের জন্য নয়, সেটা গাছেদের জন্য তৈরি হয়েছে প্যাকেজ। এবং তার পুরো দেখভাল করছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বাবুলাল মাহাতো, যিনি উদ্যান পালন বিষয়ের একজন গবেষক এবং এই গাছ প্রতিস্থাপন বিষয়ে তার আলাদা করে আলাদা আগ্রহ আছে এবং তিনি গবেষণা করেছেন। এই যে গাছ প্রতিস্থাপন, বাংলায় এই 980টি গাছকে প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে কি নতুন ধারণা তৈরি হলো, কি নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করলো রাজ্য সরকার, আমরা জেনে নেব তার কাছে। আমাদের এর আগে ধারণা ছিল না সেরকমভাবে যে গাছ এরকমভাবে প্রতিস্থাপিত হতে পারে এবং আমরা তার সাকসেসফুলি সেগুলোকে বাঁচাতে পারবো। এর আগে আমাদের ধারণা যে ছিল যে গাছকে আমরা যদি ট্রান্সলোকেট করি না, গাছকে আমরা ফেলিং করি, গাছকে কেটে দিই এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 5 গুণ গাছ লাগাই। এটা আমাদের ডিএফও এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা আমাদের সমস্ত নিয়মেই আছে এবং ভারত সরকারেরও এই নিয়মেই আছে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এত পুরনো গাছ, 40-50 বছরের পুরনো গাছ, এবং এই গাছগুলো অনেক আদিবাসী পরিবারদের সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে। তারা পুজো করেন এই গাছগুলোকে, এক একটা পরিবার এক একটা গাছকে পুজো করেন এবং সেই গাছগুলোর প্রতি আমাদের সেন্টিমেন্ট যেহেতু জড়িয়ে আছে, তাহলে আমাদের এই গাছগুলোকে বাঁচাতে হবে। সেই জন্য আমরা যেটা ঠিক করি যে আমরা একটা চেষ্টা করতে পারি। তারপরে আমরা প্রপোজাল পাঠাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে, WBPDCL এর কাছে, এবং WBPDCL এটা আমাদেরকে অ্যাপ্রুভাল দেয়। তারপরে আমরা যা টেন্ডার ফর্মালিটি, আমাদের ন্যাশনাল ওয়াইজ টেন্ডার ফর্মালিটি এটা ডাকা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে 4 জন এই
এজেন্সি আমাদের এখানে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন। হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, নয়ডা, কলকাতা এবং আইআইটি খড়গপুরের এক ক্যাম্পেনেন্ট এজেন্সি। ফাইনালি টেন্ডার L1-কে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার দিই। হওয়ার পরে এটা আমরা কাজ শুরু করলাম। কাজ শুরু করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 100% সাকসেসফুলি আমরা এই ট্রান্সলোকেশন প্রসেসটা সায়েন্টিফিকলি করতে পারছি এবং নতুন করে আমরা এক্সপার্ট দুজন বাড়তি আমাদের সাহায্য করছেন, প্রফেসর SK মিত্র এবং রামচন্দ্র আপ্পারি। এনাদের টেকনিক্যাল সুপারভিশন, আমাদের নিজস্ব নলেজ এবং জেলা থেকে আরও মনিটরিং সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করেছি ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার এবং ডিস্ট্রিক্ট হর্টিকালচার অফিসারকে দিয়ে, যাতে প্রত্যেকটা গাছ সঠিকভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ট্রান্সলোকেট করা হয় এবং তার মেনটেনেন্স করা হয়। গাছের ফিজিওলজি নিয়ে অনেকটাই জানা, সুতরাং আমরা এটা করতেই পারি এবং করা যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা প্রত্যেকটা গাছকেই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব এবং আমরা সক্ষম হব। আমরা এই গাছটা পুজো করেছি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই গাছ সব বেঁচে যায়, এই জন্য আমরা পুজো করেছি। এবং আদিবাসীদের এইটা নিয়ে ওদের জড়িত আছে। যেদিন থেকে আদিবাসীরা জঙ্গলে থাকে সেই দিন থেকে ওরা এই মৌল গাছকে দেবতার মতো মানে। এই গাছ কি বাঁচবে? 100% বাঁচবে, গবেষণার বলছে বাঁচবে, আধুনিক পদ্ধতিতে লাগানো যাচ্ছে। এই যে গাছগুলো লাগাচ্ছে, এতে কি স্থানীয় লোকের কাজ হয়েছে? এই লোকেরা এই যে লেবারগুলো, এই যে গাছ তোলা হচ্ছে, এই লেবারগুলো লাগা হচ্ছে, এখানকার ছেলেরা কাজ পেয়েছে। এতে আপনারা খুশি? আমরা অত্যন্ত খুশি আছি। এই গাছ কি রক্ষার জন্য আপনারা জেলা শাসককে চিঠি লিখেছেন? ওনার উদ্যোগেই আমরা এগুলো করছি। কি বলেছেন? উনি বলেছেন এখানে এই শিল্প হলে পরে এখানকার স্থানীয় লোকজন কাজ পাবে, তারপরে দোকানদানি আরও বাড়বে। হ্যাঁ, ওনার কথা মতে আমরা এগুলাই করছি। আর উনি বলেছেন যে এখানে সমস্ত ছেলেদের কর্মসংস্থান হবে, এখানে কোনো অভাব বলে থাকবে না। আপনারা দেখতেই পাবেন এই যে গাছ, এই গাছের গোড়ায় প্রত্যেকটিতে নাম এবং কোন দিকে তার দিক নির্দেশ ছিল, সেই দিক নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি নর্থ লেখা আছে এবং গাছের পাতা, ডাল যেখানে প্রথম সূর্যের আলো পড়তো এবং যেখানে শেষ সূর্যের আলো পড়তো সেখানেই এই গাছগুলিকে পরপর সেভাবেই রাখা হয়েছে। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি চাঁদা এলাকায়। এই চাঁদা এলাকায় পরপর গাছ চলছে এবং এখানকার মানুষ এই গাছগুলিকে রক্ষার জন্য অনেক তৎপরতা তৈরি করেছেন। ক্যামেরায় শান্তনু দাসের সাথে নন্দন দত্ত, সংবাদ প্রতিদিন .in।